first half of the book of Exodus tells the story of ancient Israel being rescued from slavery. And when people say the Exodus story, those are the chapters they're referring to. But the book has a second half where Moses gives the 10 Commandments to Israel along with these instructions about building a sacred tent. And what links these two halves together is this crucial story. The people of Israel, they're out in the middle of nowhere. They find themselves at the foot of this mountain called Sinai. And here, God's presence comes dramatically down in the form of a violent storm cloud. Now let's stop a second and talk about this concept of God's presence, because it's really important for the rest of the book. At the beginning of the Bible, in the Garden of Eden, humanity was in God's presence. They had this close relationship with him, and it was good. But humanity rebels, and the relationship is fractured, and access to God's presence is lost. But God promised Abraham that he would restore his blessing to all of the nations, and that includes this restoration of relationship and access to God's presence. So here at Sinai, God's presence is now right here in front of them, and it's actually quite frightening. And he's here to invite Israel into this unique and close relationship with him. And the word used to describe this relationship is covenant. It's like a legal agreement between God and Israel. And it's unique because up till now, God hasn't asked Israel to do anything in return, just to trust him. But here on this mountain, God is going to ask Israel to do something. A lot of things, actually. He gives them a whole set of laws. It includes the 10 Commandments. And if they obey these commandments, they will become the people who will represent God to the nations of the world. Like a priest would. Yeah, in fact, that's what God calls them to become, a kingdom of priests. And this is all connected back to the promise to Abraham that his family would become a blessing to the nations. Okay, but obeying these laws is going to be difficult because there's a lot of them, and they set a really high standard. Though if you think about it, I mean, of anybody in the world who should be able to do it, I mean, it's these people who experienced firsthand God's grace and his power when he rescued them from slavery. And they agree to obey the terms, but then they refuse to go into God's presence because it's still a bit frightening. And since the people won't go up, Moses goes up to the mountain by himself to meet with God. But God still wants to be with all of his people. And so he says, okay, if the people won't come up here to me, I'll come down off this mountain to be with you all. And that's why he orders Moses to build this elaborate tent as a place where God's presence can be among his people. And that's why the next thing we get is 7 chapters of extremely detailed architectural blueprints for this tent. It's really, really, really long. But every detail is important and has some kind of symbolic value. For example, there's all this Garden of Eden imagery inside the tent. And it's to remind you that when you're in the tent, you are in God's presence. Then we get another 6 chapters describing how they built the tent, which is really just repeating the same blueprints word for word. Now let's back up, because before the tent is finished, there's this super important story. Moses is coming off the mountain with the 10 Commandments and the blueprints in his hands, and he finds Israel breaking the first 2 commands of the covenant. Don't have any other gods before me, and don't worship idol statues. Right, and so here we are. Immediately after agreeing to the covenant, they're throwing this ritual party. They're worshiping an idol. And so God says to Moses, you know what, this is not going to work. I should just wipe these people out and start over with you. But Moses reminds God of his promise to Abraham and pleads with God to spare them, which is a really weird conversation. Why would God need to be reminded of something? Yeah, it does seem odd, but this dialogue is inviting us into God's experience of grief and pain due to Israel's actions. And he really could walk away. But instead, this God chooses faithfulness to his own promises, even though he knows it's going to cost him. So we come to the end of the book. The tabernacle's built, God's presence comes down off the mountain to fill it, and in the final scene, Moses goes to enter the tabernacle to be in God's presence. But he can't. He's actually not able to go inside, and that's how the book ends. Why can't he go in? That was the whole point. So when Israel worshipped the golden calf, it was like a slap in the face to God's faithfulness. And so Moses can't just waltz into the tent like everything's just fine. There's a deeper problem still in this relationship. Will they ever be able to fix the relationship and go into God's presence? Well, that's what the next book, Leviticus, is all about. 네, 영상 잘 보셨나요? 네, 저희는 지금 토라 시리즈 모세 오경의 이야기를 우리가 천천히 한 장 한 장을 다 읽어가면서 실제로 그 성경의 이야기가 어떤 흐름이 있는지를 살펴보고 있습니다. 여러분에게 좀 도움이 되시고 있나요?
도움이 되셨으면 좋겠습니다. 네, 갑자기 조금씩 답변이 조금씩 힘이 없어지는 느낌이 아니죠, 그죠? 네. 오늘은 그가 내려오신 이유라는 설교 제목으로요 말씀을 선포하려고 합니다. 여러분 계약하셨죠? 네, 축하드립니다. 혹시 한번 손 한번 들어볼게요. 내 반, 지금 배정된 반에 내가 아는 친구랑 같이 반이 배정됐다. 손? 네. 아니다. 한 명도 모른다. 잘 모르는 친구들 반으로 갔다. 손? 와, 네, 그래요. 안 든 친구들은 약간 중간인 거죠, 그렇죠? 그래요. 여러분들에게 있어서 이번 한 주가 가장 큰 사건이 하나를 꼽으라고 한다면 여러분들에게 있어서는 개학이 아닐까 싶습니다, 그렇죠? 네, 새로운 친구들, 새로운 반, 새로운 선생님들을 만났고요. 여러분들 수업도 현장으로 몇 번 가기도 하고 그러면서 여러분 아마 좀 긴장을 많이 하신 상황일 것 같아요. 여러모로 감정 소모가 있고 또 긴장을 해야 되는 순간이기 때문에 그렇죠. 그러면 자 이제 여러분들의 이런 상황들을 한번 같이 한번 나눠봤는데 여러분들에게 한번 좀 질문을 해볼게요. 사실 이거는 근본적인 좀 질문이긴 해요. 제가 그냥 말씀을 전하기 때문에 이런 얘기 그냥 들리는 얘기를 하는 게 아니라 실제로 저는 그렇게 되기를 원하는데 어떤 거냐면 여러분들에게 있어서 이렇게 설교 말씀을 듣고 반 선생님들과 함께 말씀을 좀 나누면서 여러분들이 듣고 있는 이 성경 말씀의 하나님 여러분들에게 있어서는 좀 어떠한 분이신가 좀 궁금해요. 지금 이 순간 지금 저희 노래는 못하니까 지금 이 순간 노래 알아요? 네. 그 지금 이 순간 한번 질문 한번 드려볼게요. PPT 한번 넘겨주시고 여러분들에게 있어서 지금 이 순간 하나님은 어떤 분이실까요? 제가 한 10초 정도를 시간을 드릴게요. 이게 진짜 중요한 거예요. 네. 여러분들이 매주 오셔서 말씀을 듣고요. 또 매주 집에서 귀한 시간의 일부를 여러분 잠을 포기하고 와 진짜 대단한 거예요. 네, 잠을 포기하고 지금 끄덕끄덕 하는데 진짜 대단한 거예요, 여러분. 진짜 세상 사람들이 이렇게 사는 거 보면 이해를 못 하잖아요. 그죠? 근데 여러분 그렇게 오셔서 매주 말씀을 듣고 하나님의 이 말씀을 여러분들이 지금 마주하고 있는데 여러분들에게 있어서 지금 이 순간 하나님은 어떤 분이십니까? 한번 생각해 보십시오. 10초. 네. 어떤 분이세요? 한번 생각해 보시고. 자, 여기까지. 네, 여러분들 우리가 계속해서 지난주, 지지난주 성경 속에서 정말 하나님이 어떤 분이신가를 계속 살펴보는 작업을 했어요. 그렇죠? 근데 되게 재밌는 것은 하나님이 사람과 언약을 맺으시고 언약은 약속이죠. 어떻게 하겠다라는 약속. 하나님께서는 아브라함을 통해서 언약을 맺으신 이래로 아브라함, 이삭, 야곱 쭉 이어지잖아요. 그렇죠? 그렇게 그들과 했던 그 언약에 신실하게 응답하셔서 지금 이 출애굽기까지 이르게 된 거죠. 그런데 재미있는 것은요. 그렇게 그들의 인생을 깊이 있게 들여다보면 그들의 인생의 어떤 흔적들, 역사적인 흔적들을 이렇게 깊이 보다 보면요. 결국에 그들이 드러나는 것이 아니라 하나님이 어떠한 분이신지가 자꾸만 발견됐어요. 그렇죠? 네, 엘샤다이, 거룩하시고 전능하신 하나님. 네, 지난주에는 열재앙을 통해서 하나님께서 어떻게 애굽의 이 바로의 손에서부터 구출해 내셨는지에 대한 그 하나님의 위대하심을 같이 찾아보게 됐죠. 예, 지금 저와 여러분들이 예배하고 경배하는 그 하나님이 그러한 분이시라는 겁니다. 믿으십니까? 예, 저는 사이비 교주가 아닙니다. 여러분들이 정말 믿으시냐 묻는 거예요. 믿으십니까? 네. 성경 속에서요. 저는 제가 상상하는 어떤 하나님을 지금 말하는 게 아니라요. 창세기부터 지금 차근차근 살펴보는 거예요. 그렇기 때문에 조금 지루하고 조금 시간이 오래 걸리고 조금 내용이 어려워도 저는 이 성경에 말하는 하나님이 어떠한 분이신지를 저와 여러분들이 알기를 소망합니다. 그래요. 우리 출애굽기 이야기로 잠깐 또 돌아가 보도록 하죠. 오늘 읽었던 것은 지난주가 1장부터 18장까지 이야기고 오늘은 19장부터 40장까지의 이야기를 좀 압축해서 핵심 주제를 살펴보고자 합니다. 지난주의 이야기는 그렇습니다. 잠깐 복습을 하면 여러분 막 드라마에서도 복습하잖아요. 그렇죠? 잠깐 복습할게요. 지난주에 우리가 살펴본 것은 이스라엘이
이 애굽의 종살이로 400년 뭐 또는 430년 이렇게 400년 약 400년 동안 종살이를 하다가 하나님께서는 그들을 방관하신 것이 아니라 단지 그들을 지켜보고 계셨고 그들의 고통을 보고 아시고 계셨다는 것. 그래서 이 지도자를 모세를 세우셔서 그들을 구원해 내셨습니다. 그죠? 그래서 책 제목도 성경의 책 제목도 뭐예요? 출애굽기입니다. 말 그대로 출애굽이에요. 출애굽. 그래서 출애굽기입니다. 네, 그래서 그렇게 살펴봤습니다. 자, 그러면 이제 애굽의 종살이에서 이제 끝났어요. 완전한 해방이 되었습니다. 그리고 하나님께서는 그 값을 속량하셨다, 구속하셨다라는 표현을 처음으로 사용하셨죠. 자, 이제 조금 죄송스럽습니다만 여러분들과 제가 한번 비유로 한번 표현을 해볼게요. 자, 우리가 한번 노예의 신분인 것처럼 한번 생각해 봅시다. 자, 여러분 맨날 맞아요. 맨날 막 벽돌 막 날라야 돼. 맨날 막 열심히 안 해. 이러면서 근데 그렇게 평생을 살다가 하나님이 구원해 주셨다고 생각을 해보세요. 여러분 기분이 어떠실 것 같습니까? 별로군요. 지금 생각하는 거지 얘들아, 그지? 여러분 막 기뻐 뛸 것 같지 않습니까? 난 평생 이렇게 살아야 되는 줄 알았는데 저 거대한 구조 속에서 나는 그냥 부품처럼 쓸모없이 그냥 이렇게 평생 이러다 죽는구나. 근데 그게 아니었던 거죠. 구원함을 얻었습니다. 구원함을 얻었어요. 하나님이 어떠한 분이신지를 완전히 보여주셨어요. 그 우상들을 다 무너뜨리면서. 네, 그래서 출애굽하게 됩니다. 그런데요, 여러분, 이 이스라엘 백성들이 뚜벅뚜벅 약속하신 그 땅을 향해 걸어가는데 또 예상치 못한 하나의 난관이 찾아오게 됩니다. 그것이 무엇일까요? 어디 길을 갔을까요? 광야입니다. 네, 한번 PPT 보여주시면 광야길을 가는 거예요. 자, 이제 새로운 국면이 집어든 거예요. 그러니까 출애굽하기 이전에는 가장 큰 시련과 가장 큰 고통은 뭐였어요? 핍박이었어요. 그죠? 네, 고통당하는 거였어요. 막 벽돌 굽지 않으면 막 맞는 거예요. 죽는 거예요. 네. 실제로 이제 뭐 이건 딴 얘기긴 한데 저 1부 때는 얘기 안 했는데 제가 이제 선교 역사 이번에 바이블 아카데미 하면서 저는 이제 이런 얘기들이 굉장히 옛날 얘기로만 들리시잖아요. 그렇죠? 억압받고 핍박받는. 근데 18세기만 가더라도요. 아프리카에서는 실제로 그런 일들이 굉장히 많았습니다. 유럽에서 사람들이 식민지 생활을 하면서 일단 일정량의 해당의 일을 하지 않으면 아이를 죽이는 거예요. 그 부모의 아이를 죽이는 거예요. 그래서 손과 발이 잘린 것을 보면서 아버지가 하염없이 넉놓고 있는 그 사진이 있어요. 제가 그거 보면서 굉장히 많은 생각을 했어요. 이게 여러분 그냥 우린 진짜 행복한 나라에 살고 있기 때문에 이게 와닿지 않을 수 있는데 여러분 핍박과 고통과 이 압제는 이 에덴에서 이 아담과 하와가 타락한 이후로 굉장히 빈번하게 일어나고 있습니다. 여러분 미얀마를 위해서 여러분 꼭 기도하시길 바랍니다. 네, 사람들이 좀 죽어가고 있어요. 잠깐 다른 얘기를 샜는데 왜 그런 얘기를 하냐면 우리 안에 이런 핍박과 고난은 언제나 항시 이 죄악과 함께 있었다는 거죠. 자, 근데 하나님이 구원해 내셨어요. 새로운 국면에 들어섰습니다. 광야를 걷습니다. 광야를 걷는데 예상치 못한 또 하나의 어려움이 그들에게 발생하게 됩니다. 그것은 뭐냐면 굉장히 지친다는 거예요. 굉장히. 자, 근데 여러분 생각해 보십시오. 하나님께서 그들을 구원하실 때 이렇게 얘기하지 않으셨어요? 얘들아, 이제 니네 끝났어. 고통 이제 끝났어. 내가 정산 다 완료했어. 이제 안 힘들 거야. 그냥 탄탄대로 이제 꽃길만 걸으면 돼. 그렇게 얘기하지 않으셨어요. 그렇죠? 네, 구원하셔서 다시는 또 다른 사명을 주시고 그 광야길을 걷게 하신 거죠. 여러분 왜 이게 힘들까요? 광야길을 걷는 게 왜 힘들까? 왜 힘들까요? 목말라요. 맞아요. 정확하게 말씀하셨어요. 목마릅니다. 여러분 우리가 읽은 오늘 본문에 두 본문이 있어요. 오늘 19장과 40장을 읽었는데 19장이 좀 많았죠, 양이. 근데 19장 이전에 그러니까 출애굽하고 나서 그 직후에 광야길을 걸으면서 그리고 이 19장 시내산에 이르기까지의 이 여정 속에 물에 관한 이야기가 하나가 나와요. 네, 하나 또 넘겨주시면 그 다음 거 먼저 보여주시죠. 네,
물만 나오는군요. 제가 잘못 넣었네요. 자, 여기 잘 보이진 않는데 지금 이러고 있어요. 이러고 있는데 이게 뭐냐면 여러분 출애굽기 이제 15장, 16장 넘어가면 17장에서 신광야라는 곳을 그들이 걷게 됩니다. 그들이 걷는데 너무나 목마른 거예요. 그러면서 갑자기 불평을 하기 시작합니다. 여러분 이스라엘 백성들이 하나님께 불평하는 거 이거 가당키 나는 일인가요? 아무리 그래도 아무리 힘들어도 아무리 예상치 못한 힘듦이 있어도 하나님께는 그래서는 돼요 안 돼요? 안 되는 거죠. 여러분 노예 생활에서 구출해 내주셨는데 이렇게 얘기합니다. 이스라엘 백성들이 불평하면서 말하기를 이렇게 얘기해요. 우리가 차라리 이집트의 종노예 생활할 때는 이렇게 목마르진 않았는데 이렇게 굶주리지는 않았는데 차라리 거기가 더 나았어. 이거는 굉장한 반역이에요, 반역. 근데 그렇게 하나님이 들으신다는 사실을 인지하면서도 그렇게 이 이스라엘 백성들이 이야기를 한 것이죠. 목마를 것이 그도 그럴 것이 여러분 이 걷는 거요. 걷는 거 한번 생각해 봅시다. 걷는 거. 광야길을 걷는 거예요. 근데 혼자 걷는 게 아니라 굉장히 많은 사람들과 걷는 거예요. 우리가 이제 코로나가 좋아지면 다시 상황이 좋아지면 우리가 소풍을 가면 참 좋겠는데 여러분 소풍 가면 한번 생각해 보시죠. 어디 소풍의 그 목적지까지 가는데 혼자 가는 게 빨라요? 같이 이 단체가 가는 게 빨라요? 단체. 혹시 군대 제 선배님이실 수도 지루하지 않아서 그럴 수 있죠. 예, 맞아요. 그럴 수 있습니다. 제가 예상치 못한 답변이 나와서 맞아요. 그렇지만 사실 시간적으로 봤을 때는 처음에 갔던 사람과 그 끝 행렬까지 다 정해진 목적지까지 가는 데는 굉장한 시간이 걸립니다. 그죠? 그리고 또 우리 부모님 세대는 아마 공감이 많이 가실 건데요. 우리 온라인으로 예배드리는 우리 학부모님도 공감이 가실 겁니다. 저 혼자만 가면 쉬워요. 근데 옆에 자꾸 힘들다고. 엄마 아빠 다리가 너무 아파요. 업어줘요. 그러면 힘들까요? 안 힘들까요? 우리 어머님들? 네, 힘들다고 하십니다. 굉장히 힘든 거죠. 자, 우리 여러분들의 입장은 또 어떻고요? 여러분들 막 걷기 싫은데 자꾸 걸으래. 지금 저기까지 가야 된다고. 굉장히 힘들겠죠, 그렇죠? 이 공감이 되셔야 됩니다. 이 분위기가 이스라엘 백성들이 그냥 그저 신앙이 안 좋아서가 아니라는 거예요. 저와 여러분들과 똑같은 성정을 가진 사람들이에요. 근데 이제 어찌 됐든 그렇게 하나님께 그렇게 반역해 내서는 안 됐는데 그렇게 했다는 거죠. 자, 여러분 군대의 예화를 하나 좀 들어볼게요. 여러분 군대에서요 그 가장 힘든 것 중에 하나가 이 40kg 군장을 메고 하는 이 행진입니다. 이 행진의 목적은 다음과 같습니다. 우리가 전시 상황이라고 합니다. 전쟁이 일어났을 때를 대비해서 이렇게 한번 훈련을 하는 거예요. 자, 그러면 전쟁을 대비해서 하는 훈련이기 때문에 뭐가 필요할까요? 총. 총 굉장히 무겁습니다. 그리고 군장을 매는데 군장에는 뭐가 있을까요? 식량. 어떻게 군대를 좀 갔다 오신 분들이 많은 것 같은데. 네, 한번 그 PPT를 좀 보여주실래요? 군장. 굉장히 힘들어요. 그러니까 혼자 이렇게 그냥 홀몸으로 40km 가는 거 굉장히 힘든데 그것도 힘든데 이거 다 메고 가면 굉장히 힘듭니다. 이스라엘 백성들도 다 그 말씀에 의하면 애굽에 있었던 것들을 다 가지고 나왔잖아요. 그렇죠? 본인들도 먹을 것들을 챙겨서 나왔을 거고 필요한 것들을 챙겨서 나왔을 거라고요. 그 가는 걸음이 굉장히 힘들었을 겁니다. 근데 그뿐만이 아니라 이 군대에서도 마찬가지지만 이 지도자가 자 오늘 여기까지 가겠습니다. 자 잠깐 멈추겠습니다. 이렇게 하면 다 그 지시에 순응을 해야 된다는 거. 이것도 상당히 힘든 일이라는 거죠. 네. 왜 이런 얘기들을 하냐면 좀 공감이 됐으면 좋겠어요. 이 이스라엘 백성들이 나의 이야기구나라고 공감이 되셨으면 해서 그런 얘기를 합니다. 자, 좀 빨리 지나가야 되니까. 자, 그러면 이게 17장, 18장의 이야기예요. 근데 이 이스라엘 백성들이 가다가 한번 번쩍 정신을 차리는 사건이 하나 발생하는데 그게 뭐냐면 아말렉이라는 이방 족속과의 전쟁이에요. 그때 아주 또 한 번에 하나님의 전능하심을 경험하게 되는데 이 모세가 손을 들고 있으면 전쟁을 승리하고 손을 내리면 전쟁이 지는 거예요. 하나님 다시 한번 그것을 보여주세요. 이렇게 해서 정신을 좀 차리는가 싶더니 여기까지 이제 온 거예요. 정신을 차리는가 싶더니가 딱
18장까지의 얘기입니다. 자, 그리고 나서 오늘 아까 썸네일에서도 보셨듯이 산 모양 보셨죠? 네, 시내산, 시나이산, 시날반도 뭐 시나이산 이렇게 얘기하는 데 있잖아요. 오늘날에도 있어요. 찾아보면 거기 시내산에 하나님께서 갑자기 이 이스라엘 백성들에게 말씀하세요. 근데 그러면서 이 출애굽기의 내용이 굉장히 스피디하게 가다가 속도가 굉장히 있게 가요. 그래서 막 애굽과의 막 일들 막 광야를 걸으면서 있었던 일들 막 하다 갑자기 여러분 그 왜 영화에서도 슬로우 모션 알죠? 갑자기 이 초점이 한 곳에 좀 집중하면서 시내산을 기점으로 이 출애굽기 19장의 내용을 기점으로 굉장히 슬로우 비디오처럼 굉장히 느리게 진행이 됩니다. 네. 그렇다는 말인즉슨 무슨 말일까요? 이 19장의 말씀이 굉장히 중요하다는 거예요. 네. 한번 소리 질러 봤어요. 네, 여러분 별표 한번 꼭 치시고 집에 가서 한번 19장을 또 한번 읽어보시길 바랍니다. 출애굽기에서 1장부터 18장까지 그리고 20장부터 40장까지의 중심이 바로 이 19장의 이 시내산 언약이에요. 시내산 언약. 왜 중요한지를 목사님 좀 풀어서 설명하겠습니다. 오늘 말씀 본문 성경 봉독을 들으시면서 이게 무슨 말이야? 라고 아마 고개를 갸우뚱하셨을 거예요. 이게 무슨 말인지 이해가 안 되실 텐데 그거를 좀 설명을 하려면 이 얘기를 좀 먼저 해야 됩니다. 출애굽기 19장이 굉장히 중요합니다. 출애굽기 19장에 갑자기 그렇게 반역하고 하나님 말씀을 잘 안 듣고 불평만 하던 이 이스라엘 백성들에게 갑자기 하나님께서는 시내산에서 멈춰서라고 요구하세요. 그러면서 그들과 언약을 맺습니다. 뭘 맺었다고요? 따라합니다. 언약. 언약은 프로미스예요. 약속이랑 똑같은 거라고 보시면 돼요. 언약 곧 약속을 맺어주시는 거예요. 자, 이것은 아브라함과 이삭과 야곱에게 했던 그런 약속과 동일한 것이었어요. 그렇죠? 그런데 잘 들으세요. 시내산 언약에서 한 번 더 이 아브라함, 이삭, 야곱과 했던 그 약속을 다시 한번 상기시켜주면서 내가 너희의 전능한 하나님이다라고 말씀하시면서 그들과 언약을 맺어주실 때 한 가지 새롭게 추가되는 사실이 있습니다. 한 가지 새롭게 더 그 언약에 추가되는 것이 있어요. 그것은 뭐냐면 이건 한번 좀 따라해 볼까요? 이렇게 합시다. 온 세계와 하나님 사이에 중개자. 네. 자, 온 세상과 그러니까 열방을 말해요. 온 나라. 아직 하나님을 알지 못하는 저 이방의 모든 족속들. 그 온 세계와 하나님과의 중개자로 하나님은 이스라엘 백성들을 삼으시겠다라고 말씀하십니다. 자, 한번 따라해 보겠습니다. 제사장 나라. 네. 여러분 19장에서 제사장 나라가 될 것이다라는 말을 하세요. 이 말인즉슨 조금 쉽게 설명하면 이런 겁니다. 자, 너희 이스라엘 백성들과 나 여호와 사이에 모세가 중개자가 되었듯이 내가 너희 이스라엘 너희 백성들 한 명 한 명을 제사장 나라로 삼아서 내가 너희들을 통하여서 열방에 나를 알게 하도록 하겠다. 놀라운 말씀이에요. 놀라운 언약이 지금 이곳에서 지금 이루어지고 있다는 거예요. 그래서 이제 20장부터 40장은 갑자기 아까 제가 말씀드렸죠. 슬로우 모션. 우와. 그만할게요. 그러면서 갑자기 가는 얘기는 안 해요. 가는 얘기는 안 하고 갑자기 시내산부터 하나님이 어떻게 그들과 함께 하실 것인지에 대한 이야기가 막 나오면서 율법에 대한 이야기, 십계명에 대한 이야기, 성막에 대한 이야기, 성막을 어떻게 지어야 되는지 여러분 막 되게 길거든요. 여기서 많이들 포기하세요. 여러분 포기하지 마시길 바랍니다. 예, 혹시 성경 읽고 계신 분들 힘을 내셔서 이게 왜 중요한지를 알고 이렇게 훑어서 읽어 나가시길 바랍니다. 그렇게 느려진 배경이 있다는 걸 제가 설명을 드리는 거예요. 자, 그러면 20장부터 40장을 크게 세 가지로 포인트를 잡을 수 있어요. 한번 PPT를 좀 보여주시면 첫 번째는 한번 따라해 보겠습니다. 시내산과 언약. 네, 이게 바로 출애굽기 19장 내용이죠. 자, 그리고 따라하겠습니다. 십계명과 율법. 네, 십계명과 율법은 이제 19장 이후에 언약을 맺으시고 나서 하나님이 말씀하시는 내용이 길게 나오는데 그 중에 하나가 뭐예요? 십계명. 가장 먼저 말씀하신 게 그 10개의 계명이에요.
네, 10개의 계명. 네, 그리고 세 번째 따라하겠습니다. 성막과 임재. 네, 성막과 임재. 성막이라는 뜻은요, 여러분 어렵게 생각하지 마시고 텐트입니다. 텐트. 근데 텐트인데 우리가 이제 거룩하다라는 표현을 담으려고 성이라는 말을 썼어요. 그래서 거룩한 텐트. 예, 하나님이 임재하시겠다고 하신 텐트이기 때문에 그렇게 표현을 하는 거죠. 자, 이렇게 세 가지를 우리가 20장부터 40장의 내용을 키워드로 잡을 수 있어요. 네, 좀 이제 머리에 이게 그림이 그려지시죠? 출애굽기의 내용이. 네. 자, 그러면 목사님이 이거 다 얘기하려면 오늘 시간이 부족해요. 그래서 제가 꼭 여러분들에게 필요한 꼭 나눠야 할 말씀을 두 가지 정도로 좀 함축해서 이야기하려고 합니다. 자, 여러분 시내산으로 다시 좀 돌아가 보도록 하죠. 19장의 이야기를 우리가 성경 본문을 읽었습니다. 그런데 잘 이해가 안 되는 내용들이 많았어요. 하나님께서 시내산 기슭에 내려오신다고 했습니다. 그가 내려오셨어요. 왜 내려오셨을까요? 그들과 언약을 맺기 위해서. 네. 언약을 맺고 그들에게 다시 한번 약속을 보증하고 다시 한번 그들을 어떻게 사용하실 것인지 그들을 또 어떻게 하나님의 거룩한 제사장 나라 거룩한 백성으로 사용하실 것인지에 대한 이야기를 하시고자 직접 현현하셨어요. 시내산에서 그렇게 내려오셨습니다. 여러분, 우린 여기서 첫 번째 사실을 기억해야 합니다. 자, 계속해서 우리가 하나님의 성품, 하나님이 어떠한 분이신지를 지금 찾아보고 발견하고 있는데 오늘 본문을 통해서 첫 번째로 알 수 있는 하나님에 대한 것은 뭐냐면 한번 따라해 볼까요? 임재하는 임마누엘의 다시 할게요. 임마누엘의 하나님. 네, 임마누엘의 하나님이요. 이 임마누엘이라는 뜻은 무엇이냐면 하나님이 우리와 함께 계시다라는 뜻이에요. 하나님이 우리와 함께 하신다라는 표현입니다. 네, 그렇습니다. 여러분, 하나님께서요, 저 그 위엄 속에 위대한 영광 속에 그 구름 속에만 계시는 것이 아니라 직접 이 땅에 내려오셨어요. 그리고 우리와 함께 하신대요. 네, 다시 한번 또 물어볼게요. 여러분들 정말 그 하나님, 우리가 동일하게 믿고 있는 그 하나님이 여러분들의 삶 속에 같이 하시는 줄 믿습니까? 정말 그렇게 믿으세요? 네, 여러분들과 함께 하시는 거예요. 그렇게 오늘 이 말씀 속에서도요, 하나님이 그들과 함께 하심을 나타내 보여주고 계신다는 거예요. 예, 하나님은 그들과 함께 하셨습니다. 19장 상반절의 말씀이 그러한 내용들이었어요. 네, 그래서 그들을 어떻게 복을 주시길 원하시는지에 대한 내용이 쭉 나와요. 4절부터 쭉. 네, 한번 나중에 한번 꼭 읽어보세요. 그런데 이제 의미심장한 걸 좀 한번 얘기해 볼까요? 자, 그런데 오늘 본문 읽었던 말씀은 좀 이상해요. 왜냐하면 하나님이 내려오셔서 그들을 만나 주셨어요. 그죠? 함께 하시고 임마누엘 하나님이셨어요. 근데 하나님이 갑자기 이렇게 얘기하시는 거예요. 너희들이 한번 말씀 한번 보여주시면, 자막을 보여주시면, 이게 11절인가 12절에 있어요. 10절 11절일 겁니다. 아마 10절 11절을 한번 보시면 이렇게 얘기하시는 거예요. 너희들의 옷을 빨고 깨끗하게 하라는 거예요. 스스로 몸을 성결하게 하라. 그리고 셋째 날까지 나를 만날 준비를 해라. 다시요. 하나님이 지금 임재하시고 내려오셨습니다. 거대한 하나님의 그 충만한 은혜와 그 영광 속에 하나님이 실제로 시내산에 내려오심을 보여주셨어요. 그런데 그렇다고 해서 모든 이스라엘 백성들이 하나님의 현현을 본 것은 아니었어요. 그래서 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 내려오셨지만 완전히 보여주시지 않았거든요. 그러면서 얘기하는 거예요. 셋째 날을 기다리라. 네, 셋째 날을 기다리라. 너희의 몸을 성결하게 하고 셋째 날을 기다리라 라고 말씀하시는 거예요. 왜 그럴까요? 네? 하나님 왜 내려오시면 다 보여주시면 되잖아요. 자, 니네들이 그렇게 기다렸던 나 여호와가 여기 있다. 근데 그렇게 하지 않았어요. 오히려 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 모든 이스라엘 백성들이 내가 있는 곳까지 산기슭 위까지 올라가다가 내 영광을 감당하지 못하고 죽을까 내가 그들을 걱정하니 그들을 기다리게 하고 셋째 날까지 자신들을 스스로 나를 만날 준비를 해라. 이런 얘기를 하시는 거예요. 자, 여기서 우리는 두 번째 중요한 하나님에 관한 사실을 알 수 있습니다. 그것은 뭐냐면 따라해 볼까요? 거룩하신 하나님. 네. 여러분,
꼭 기억하시길 바랍니다. 임마누엘, 우리와 함께 하시는 하나님이시지만 동시에 그분은 거룩하신 하나님이세요. 여러분, 이 거룩하신, 이 거룩이라는 뜻은 뭘까요? 네, 구별되다. 역시 어디 주일학교 나오셨는지 모르겠지만 굉장히 똑똑하시죠? 잘 배우신 거예요. 구별되다. 구별된다는 건 뭐예요? 이것과 이것은 똑같지 않다는 거예요. 자, 여러분, 우리가 할 수 있는 언어적 표현의 가장 좋은 비유적인 표현으로 한번 목사님 설명해 볼게요. 이 거룩이라는 말은 사실 온전히 하나님에게만 속한 단어예요. 사실은 우리가 완전히 이것을 이해할 수 없을 겁니다. 그런데 그나마 이해할 수 있는 것으로 여러분들에게 설명을 드리면 이런 거예요. 나는 하나님과 같지 않다. 반대로 하나님은 우리 인간과 같지 않다라는 거예요. 그것이 구별되다라는 겁니다. 실제로 하나님 그렇게 구별되신 하나님이심을 보여주셨습니다. 왜 그러셨을까요? 이게 그만큼 중요하기 때문에 그래요. 사랑하는 여러분, 이제 우리의 이야기를 좀 잠깐 적용을 해보겠습니다. 여러분, 우리가 매주 주일날 우리는 예배를 드려 이 자리에 나와요, 그죠? 거룩하신 하나님을 만나러 이 자리에 나옵니다. 여러분들은 거룩하신 하나님을 만날 준비가 되어 있습니까? 어떤 마음으로 이 자리에 나오셨나요? 여러분, 정죄하려고 하는 게 아니고요. 스스로에게 만약에 양심에 찔림이 있으시다면 그거는 하나님의 음성을 받아들이시길 바랍니다. 온전히 나와 하나님만이 아는 비밀이니까요, 그죠? 근데 하나님 말씀하시는 거예요. 하나님은 어떠한 분이시냐? 거룩하신 하나님이다. 우리가 감히 먼저 그분을 만나고 싶어서 만날 수 있는 분이 아니라 오히려 그분이 그 영광의 그 거룩함을 조금이나마, 왜냐하면 우리가 감당할 수가 없으니까요. 온전히 다 감당할 수 없으니까 그 하나님이 우리를 만나 주셔야만, 그분이 낮아지셔야만 우리는 만날 수 있는 그러한 분이시라는 거예요. 실제로 그것을 우리는 이미 신약 성경을 통해 알고 있습니다. 그 낮아짐의 극치를 알고 있어요. 그게 누구예요? 예수 그리스도예요. 육신의 몸을 친히 입으시고 이 땅에 내려오셔서 스스로가 성막, 찢어진 성막의 역할을 감당하셨죠. 십자가에 달려서 죽으심으로 말미암아 우리는 더 이상 대제사장이 필요하지 않고 성막이 필요하지 않고 온전히 그 거룩하신 하나님, 임재하시는 하나님, 그분과 항상 동행할 수 있는 것이죠. 여러분, 이것이 얼마나 큰 의미인지 사실 구약 성경을 알아야 그것이 더 깊이 있게 다가오는 것이죠. 네, 다가설 수 없었어요. 죽으니까요. 여러분, 그렇기 때문에 우리는 우리 스스로를 거룩하신 하나님을 닮아서 이 거룩함을 여러분들이 잃지 않으시길 간절히 소망합니다. 여러분, 세상 사람들과 여러분들은 다른 사람들임을 믿으시길 바랍니다. 네, 여러분, 뭐 여기 기독교 이렇게 써 있진 않지만 뭐 눈매가 선해요. 아, 참 착하게 생기셨어요. 뭐 이런 이야기의 수준을 벗어나서 그렇든 그렇지 않든 간에 여러분들의 눈매가 뭐 무섭게 생기든 어떻게 생겼든지 간에 그 이후 여호와를 막론하고 여러분들은 세상과 구별된 존재임을 믿으시길 바랍니다. 왜냐고요? 왜냐하면 하나님이 이 19장에서 이미 언약하셨기 때문에 그래요. 우리를 제사장 나라로 삼으시겠다고 말씀하셨어요. 실제로 그렇게 역사의 한복판에서 이루어졌습니까? 네, 이루어졌죠. 이스라엘 백성들을 통하여서 편만하게 먼저는 유대인에게 그 복음이 전파되고 그 다음에 이방인 모든 족속들에게 이 복음이 전파됐습니다. 그 복음의 수혜를 받은 게 저와 여러분들이에요. 저와 여러분들이에요. 실제로 말씀이 이루어진 거예요. 여러분, 두 가지를 꼭 기억하시길 바랍니다. 말씀을 맺겠는데요. 우리 어진쌤 좀 피아노 반주를 좀 부탁드리고요. 두 가지를 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 여러분, 인생을 살아가시면서요. 상화야, 태영아, 인생을 살아가면서 말이다. 여러분들이 잊지 말아야 할 사실이 있어요. 하나님에 대한 오늘 두 가지 사실입니다. 첫 번째 뭐라 그랬지? 첫 번째 뭐였어요? 임마누엘의 하나님. 하나님은 친히 내려오세요. 하나님은 친히 우리와 함께 하시기 위해 이 자리에 내려오십니다. 그래서요, 신의 산에서 내려오시고 나서 왜 성막을 지은지 아세요? 신의 산에 머물 수가 없었기 때문에 그래요. 왜요? 그들은 약속의 땅을 향해 다시 또 걸어가야만 했습니다. 약속의 땅을 걸어가려면 이들은 눈으로 보이는 것이 전부였기 때문에, 그만큼 믿음이 적었기 때문에 하나님께서는
성막에 임재하신다는 사실을 보여주시기 위해 텐트를 걸어가면서 만들었다. 또 접었다. 또 걸어가고 나서 광야길에 다시 한번 성막을 텐트를 폈다 접었다. 그렇게 하면서 하나님이 임마누엘의 하나님이심을 알게 하셨어요. 얼마나 친절하신 분이세요, 그죠? 얼마나 상세한지 모릅니다. 너희들이 어떻게 나에게 나와야 하는지에 대한 이야기를 차근차근 하세요. 우리에겐 굉장히 지루한 얘기처럼 보이지만 그들에게는 얼마나 사랑이 담긴 이야기인지 모릅니다. 네, 여러분 그런 분이세요, 하나님. 두 번째, 여러분 그렇지만 우리가 그분에게 마땅히 그분은 하나님이시다. 그분은 하나님이시다. 나의 이 죄 많은 나와는 전적으로 다르신 분이시다. 근데 그 하나님을 만나기 위해서 우리도 준비해야 할 줄 믿습니다. 거룩하십시오. 하나님을 닮아 여러분도 거룩해지시길 바랍니다. 하나님을 닮아 여러분 거룩한 제사장 나라로, 거룩한 백성으로 여러분 학교에서 또 직장에서요, 그리고 또 가정에서 나와 마주하는 모든 사람들 속에서 여러분들 하나님의 그 말씀을 이뤄가며 하나님 나라를 확장하여 가는 저와 여러분들 되었으면 좋겠습니다. 우리 같이 찬양하실 텐데요. 우리 비전 찬양하도록 하겠습니다. 우리 비전 찬양하실 때 준비한 헌금 주님 앞에 올려드리겠습니다. 여러분 가사를 정말 묵상하시면서 우리 함께 고백하는 거예요. 우리 보좌 앞에 모였네. 우리 보좌 앞에 모였네. 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네. 십자가에서 쏟으신 그 사랑 강같이 온 땅에 흘러 각 나라와 족속 백성 방언에서 구원받고 주 경배드리네. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 우리 고백합시다. 구원하심이 보좌에 앉으신 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 우리 이 시간 잠깐 결단 기도할 텐데요. 여러분 그저 봉헌만 하는 것이 아니라 마음을 들으시는 시간이 되길 소망하는데, 여러분 한번 출애굽기의 말씀을 한번 떠올려 보시죠. 지난주에 그 흠없는 양, 아무런 죄값을 받을 일이 없는 그 양이 대신 죽임을 당하고 문설주에 그 피가 뿌려질 때 하나님은 그 죽음이 피해가게 하셨습니다. 유월절을 기억해 보십시오. 또한 오늘 여러분 신의 산 가운데 하나님께서 임재하심을 한번 떠올려 보십시오. 하나님께서 성막 가운데 임재하심을 한번 떠올려 보십시오. 여러분 모세가요, 아리송하게도 출애굽기 40장에 보면 모세가 그 성막 안으로 들어가고자 했으나 들어가지 못했습니다. 왜 그랬을까요? 그조차도 하나님은 막으신 거예요. 그것을 통해서 하나님은 거룩하신 하나님이다. 거룩하신 하나님이다.
여러분 임재하시는 하나님 임마누엘 하나님과 이 거룩하신 하나님을 여러분 다시 한번 우리 마음에 새기고 그 하나님을 여러분 한 주간 모시면서 살아가기를 원합니다. 우리 잠깐 우리의 목소리로 하나님 제가 그렇게 살기를 원한다고 우리 잠깐 기도하고 제가 헌금에 대한 기도하고 마치겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 하나님 아버지 주는 함께 하시는 하나님 임마누엘의 하나님 우리와 함께 동행하시는 하나님이라 말씀하셨습니다. 예 주님 우리가 그것을 믿습니다. 성경 속에서 말씀하시는 하나님을 우리가 믿습니다. 하나님 오늘도 또 내일도 영원토록 우리와 함께 하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 우리와 언약을 맺어주셨습니다. 우리를 하나님께서 그 크게 사용하신다는 것을 우리가 믿습니다. 우리를 통하여 복음이 전파될 것을 믿습니다. 우리가 거룩한 백성으로 살아갈 때에 우리 자신을 성결하게 하고 다시 한번 그 거룩하신 하나님을 쫓아 살아갈 때에 닮아갈 때에 하나님 아버지 우리를 귀하게 사용하실 것을 믿습니다. 예 주님 우리 귀한 우리 학생들 우리 중등부 우리 친구들 주님께서 그렇게 사용하여 주십시오. 그렇게 하나님 그들의 마음을 주님 단련시켜 주시고 그들을 그렇게 사용하실 때에 하나님 놀라운 일들이 곳곳에서 펼쳐지길 소망합니다. 주님 붙들어 주시옵소서. 사랑하는 주님 감사합니다. 하나님 아버지 이 시간 우리의 마음도 하나님 앞에 봉헌하였습니다. 하나님 우리가 오늘 들은 말씀을 기억하며 그 말씀대로 살아가길 소망합니다. 특별히 하나님 아버지 이 하나님 거룩하신 하나님 임마누엘 되신 그 하나님을 우리가 하나님 아버지 전파하는 일에 이 귀한 헌금이 사용되길 소망합니다. 하나님 우리가 주님을 닮아가는 일에 이 귀한 헌금이 사용되길 소망합니다. 하나님 나라가 확장되는 일에 이 귀한 헌금이 사용되길 소망합니다. 축도하겠습니다. 지금은 교회의 머리가 되시는 주 예수 그리스도의 은혜와 성부 하나님의 그 크신 사랑과 성령 하나님의 오늘도 우리의 마음을 돌이키시고 감화 감동하심이 하나님 오늘 말씀을 듣고 다시 한번 하나님께서 내려오셔서 우리를 만나주시고 우리와 함께 하시는 임마누엘의 하나님을 기억하고 또한 더불어 하나님 우리와는 전적으로 다르신 영광이신 영광스러운 하나님 전능한 하나님을 우리가 다시 한번 마음에 새기며 그 거룩한 하나님을 우리의 삶에 모시고 살아가기로 결단하는 우리 중등부 학생들 우리 선생님들 온라인으로 예배드리는 모든 성도들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.